एजुकेशन जी सारी मोस्टली अमृतसर डिस्ट्रिक्ट हुई है। कॉलेज एजुकेशन जी मेरी खालसा कॉलेज अमृतसर तो एंड मेरी मास्टर्स डिग्री जी सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ते उस तो बाद मैं एक पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा जोड़ा सीगा वो इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो कीता सी। ड्यूरिंग कॉलेज मेरा यूनीफॉर्म का शौक था जोड़ा सीगा वो स्टार्टिंग तो ही सीगा। इनू शौक कह सकते हो या डिजायर कह सकते हो, क्योंकि मैनू मौका मिले इहो जे लोगों के नाल रहन दा जिन्होंने काफ़ी यूनीफॉर्म जॉब्स दे विच या यूनीफॉर्म पा के जिन्होंने अपनी कंट्री दे वास्ते काफ़ी कंट्रीब्यूशनस कीतियां। उन्हां च मेरे कुछ टीचर्स भी सीगे, कुछ मेरे अपनी फैमिली मैंबर्स भी सीगे। मेरे दोनों जड़े बड़े ताया जी ने, वन वाज इन द एयर फोर्स एंड मेरे छोटे ताया जी ही वाज अ डॉक्टर इन द इंडियन आर्मी एंड वो उन्होंने देख के एक इंस्पिरेशन मिलती सी कि मैं भी यूनीफॉर्म पा के कोई जॉब जी है वो यूनीफॉर्म वाली ही करा। खालसा कॉलेज दे विच रहिंदे मैं NCC हुंदी है उत्थे इंडिया दे विच एंड आई वाज अ एयर कैडेट ते एयर विंग दे विच हुंदे मैं 3 साल की ट्रेनिंग जी उत्थे कीती सी एंड 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान मैनू काफ़ी इंडिया के अलग अलग जोड़े स्टेट्स ने उन्होंने जिहड़ियां ट्रेनिंग कैंप्स हुंदे सीगे उन्हां च जाण दा मौका मिला। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स दे विचों काफ़ी जोड़े सीनियर ऑफिसर्स सीगे उन्होंने मिल के काफ़ी गाइडेंस मिली कि हाँ मिलिटरी फोर्सिस दे विच साडे वास्ते की ऑप्शंस ने एंड वैसे भी साडी सिख कम्यूनिटी की जो कंट्रीब्यूशन रही है स्टार्टिंग तो फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम्स वो जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता एंड वो साडे एक तरह ब्लड लाइन दे विच आ ब्लड दे विच आ कि असीं प्रोटैक्ट करने वास्ते बने हुए हैं, लोगों की प्रोटैक्शन वास्ते बने हुए हैं। सो वो कोई दो राय नहीं है कि हाँ साढ़े दिल के अंदरों ही वो चीज़ होंगी है कि असीं यूनीफॉर्म पा के कम्यूनिटी की सेवा करिए एंड यूनीफॉर्म इज़ समथिंग विच मेक्स यू डिसिपलिन। तुहानूं एक अनुशासन जिन्होंने कह सकते हैं आप वो एक बनिया रखदा। यूनीफॉर्म सानू जी है वो साडे रिलीजन तो भी मिली है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो एक सिख नूं कायम कीता सीगा या सिख की अपीयरेंस जो कायम कीती सीगी तो वो एक इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनीफॉर्म। सो यूनीफॉर्मिटी जी है वो सानू एक दुनिया दे विच अलग तो स्टैंड करती है, अलग तो दिखाती है कि अगर किसी को हैल्प की लोड़ है तो साड़ी पछाण जी बड़ी जल्दी होंगी है। एंड सेम थिंग इन द यूनीफॉर्म फोर्सिस कि अगर वो पुलिस की यूनीफॉर्म है या आर्मी है या एयरफोर्स है कोई भी यूनीफॉर्म जॉब है वो आम लोगों को पता होंदा है कि हाँ वेयर आई हैव टू गो किदे कोल जाके मैनूं हैल्प मिल सकती है। सो दिस इज़ वाई आई फॉलोड द सेम ट्रेडिशन। कॉलेज की एजुकेशन तो बाद या NCC दे विच रहिंदियां होया काफ़ी सारे कैंप्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला जिथे इंट्रैक्शन जड़े हुए ने, फिर काफ़ी सारिया एडवांस ट्रेनिंग्स भी हुई ड्यूरिंग कॉलेज एंड ड्यूरिंग माई NCC years। I got training for parasailing and even I was introduced to flying। सो उत्थे NCC विच रहिंदे मैं फ्लाइंग के टेस्ट भी क्लीयर किए जिहदे करके मैनूं कुछ फ्लाइंग आवर्स जिहड़े सीगे उत्थों इंडियन गवर्नमेंट वालों मिले सी। उस तो बाद मैं चाहुंदा सी कि मैं इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी ज्वाइन करा, पर ड्यू टू सम रीजनस आई कुड नॉट ज्वाइन, मैं कर नहीं सकिया एंड आई कंटिन्यूड विद माई फर्दर एजुकेशन जिहदे च मैं अपनी फर्दर डिग्रीज जिहड़ियां कंप्लीट कीतियां एंड उन्हां दे दौरान ही मैं कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशनस दे नाल पहले उत्थे इंडिया दे विच काम करदा रहा, TV चैनल्स दे नाल मैनूं कुछ चिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर दे विच भी सेवा करने का मौका मिला जिहदे च मेरा इंट्रैक्शन जिहड़ा सी वो काफ़ी जिहड़े फॉरन तो डेलीगेट्स आउंदे सीगे उन्हां दे नाल मिलण दा मौका मिलिया। सो अगेन डेस्टिनी जी है जिथे भी लैके जाती है किस्मत एक तरह एक डिजायर सी मन दे विच कि मैं फ्लाइंग करा या प्लेन उड़ावां। सो वो एक मौका मिलिया मैनू अमेरिका दे विच जाण दा 2005 दे विच, जदों मैं उत्थे जाके अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट की प्लस मैं अपने कजन ब्रदर दे नाल उत्थे फ्लाइट स्कूल जिहड़ा वो उहनूं मैनेज किया।
ਬਟ ਇੱਕ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ ਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ, ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਜ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜੌਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ RCMP ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰੀਅਰਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। I think Jasprit, that was very comprehensive. ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਫਲਾਈਂਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ US ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ US ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਫॉर दैट। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮੈਰਿਡ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਲਾਈਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਕਿਸੇ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ I had two options, either continue flying actively and wait for the rest of my things in my family expansion ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਬੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਡੂ ਫਲਾਈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਏਅਰਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर RCMP ਸੋ RCMP ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ RCMP ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫਲਾਈਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ RCMP ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ I know Dr. Kabul Singh ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਗਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ NCC ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 62 ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ somehow ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਨਾਰਮਲ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਰਮੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ 에ਅਰ ਵਿੰਗ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੀਨ ਵਗੈਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਧਾਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਪਸ ਆਫ ਹਿਮ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਗੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ
या मिस्टर सिंह शायद सिंह इंटरनेशनल जी, हाँ जी, मिस्टर सिंह इंटरनेशनल, मिस्टर सिंह इंटरनेशनल। ते सानू उस दिन बड़ी खुशी हुई कि इस दे लगे हुए उत्थे बड़े 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 पोस्टर सीगे, तकरीबन साढ़े घर दे बिल्कुल सामने ही सीगे, विचकार एक सड़क ही सी। ते एनीवे दैट वाज माय फर्स्ट कनेक्ट विद हिम। बाद फिर मैंने पता लगा भी ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ RCMP ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ RCMP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਬੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ RCMP ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਰਬਨ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਗੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਤੇ ਹੈਡ ਗੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ RCMP ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਂਟਰ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਗਾਈਡ ਮੀ ਥਰੂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਆਫ ਦ RCMP ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ। So Brenda Loki, she's a commissioner of the force and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ senior positions ਤੇ even detachment level ਤੇ ਹਰ level ਤੇ female officers ਹਨ। and ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫੀਮੇਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਮੇਲ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਕੁਛ ਫੀਮੇਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੈਂ ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੀਮੇਲ ਆਫਿਸਰ ਆ।
ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਆਫਿਸਰਸ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ RCMP ਵਿੱਚ ਚੈਸਟਰਮੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੈਸਟਰਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੋਇਡਮਿਸਟਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇਟਸ ਅ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਜੌਬ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਸ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੌਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦੈਟ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਨੁਰੀਤ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਨੁਰੀਤ, ਅਮਿਤੋਜ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I just wanted to ask how long you've been in the RCMP and what you specialize in. Okay, so I started my training in 2018 June, and I completed my training in 2018 December. So our training was 6 months. मैं पंजाबी च भी नाल बोलूँगा कि बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। As far as like my services, like ਮੈਂ almost 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਆ ਕੇ wherever you get posted, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, drug enforcement, traffic enforcement, financial frauds and financial ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਲਾਇਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ I'm very young in the career, not age wise, but ਮੇਰਾ career ਅਜੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ career ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ specializations ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, but in future I'm looking forward to go into the federal serious and organized crime or major crime section as a media relations officer. That's very cool. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਪ੍ਰਨੀਤ, ਸਿਮਰਲੀਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਯੂ ਹੈਵ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਬਰੇਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਨੁਰੀਤ, ਅਮਿਤੋਰ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ? Yeah, ਮੈਂ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ cool interesting story ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? I think he has many. He was posted and learned. I think he has many. Story ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। Like you need at least 3 days or more than that to listen to the stories. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਜਗਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਬੀਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਮਤੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖੈਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ RCMP 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, RCMP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦੂਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਵੀਂ, ਓਦਾਂ ਨਾ ਆਵੀਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਐਜ਼ ਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਡਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਦੈਟਸ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਟ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਚਿੰਗ 40 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ luckily I was fortunate enough to ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਜਗਬੀਰ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਗਏ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੈਰੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਕੈਡਟ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ,
ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਆਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਮਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਟ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ
ਕੁਝ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੈਂਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਟੱਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਐਂਡ RCMP ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ RCMP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੁਲਤ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਰੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ I think it should be non-profit organization ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਔਡ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੁਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਬੀਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਂ I'll start with the first one ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ before I ask the question ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅੰਕਲ thank you so much for being here ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ you are definitely a role model ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ and it's amazing ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ so I do want to say that ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ so ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਬੀਨਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੈ RCMP ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕੈਡਟ ਸੀਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਆਨਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਬੀਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਹੈਡ ਟੂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦ ਫਾਇਰ ਆਰਮ? ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ? The first funny answer is I have discharged my firearm thousands of times, but in the training. ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਸੇਫਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ ਫਸਟ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਰਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਪਰਸਨ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਾਨੀ, ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ we discharge the firearm,
we communicate and we try to insist the person कि वो इदां दा कोई step ना लवे. So it all depends on the situation. Situation ਜਿਹੜੀ ਆ same situation can like escalate from bottom to top within a second. So it all depends. Perfect. Thank you so much for answering those questions. Anurit, Amitoj, Pache, you have any last questions to ask? Concluding, फिर ਆਪਾਂ हौली wrap up करिए. जी मेरा एक सवाल सी भी so now you deal a lot with criminals and drugs and stuff, so see सानू कोई tips दे सकदे or guidance भी how students can stay aware and stay safe from that? Students वास्ते I would definitely suggest school students ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ suggest ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ just concentrate on your studies. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ wrong element ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, report it to your school management ਆਪਣੇ, and ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਲਟ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ. ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ? ਪਾਪਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੈਣਾ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ. ਤਾਂ 1-8 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ. ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੋਡੈਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਫਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ. ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਉਹ ਚ ਦੱਸ ਦੇ. ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ. ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ. ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ. So that was a negative
ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਭੱਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਹੀ gave me very good encouragement ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਔਨ ਮਾਈ ਓਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਗਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰੋਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ 2003 ਐਂਡ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਐਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਮਾਡਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ in 2002 he was selected as a Grasim Mr. India first runner up. So he was on the second position and ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ he did few roles in the movies but unfortunately ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋ ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ I was the coordinator for that event, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ PTC ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ਮੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਮੇਬੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਜੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਸਟ ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। RCMP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਰਜਾਈਨਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਯਾ ਇਟਸ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ